سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تاجمي رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن فلم تهرم وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن
رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتني خصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح به وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشيخ والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فاضل الحضرمي ولشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف ولشيخنا ورب أرواحنا كي حجي ضياء الدين بن كي حجي الخير أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai buat tawassul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassutu fi nawafilil laili al-mutlaqati bainal jahri wal israri bi an yajhara taratan wa yusirra ta ukhra kama warada kadzalika fi salatil laili wa qisarul mufassali fil maghribi walau li imamin mahsurina wa summiya mufassalan likathratil fusuli fihi bil basmalati bainas suwari aw likillatil mansukhi fihi wa diwaluhu bikasri ta'i wa dhammiha lil munfaridi wa imami mahsurina radu bit tatwili nutqan inda ibn hajarin fi subhi wa zuhri biqaribin minhu ay min tiwalihi wa fil asri wal isya'i awsatuhu lil ittiba'i. Qala ibn Ma'in tiwaluhu minal hujurati ila amma wa minha ila wadduha awsatuhu wa minha ila akhiril qur'ani qisaruhu wa jara alaihi al-mahalliyu wa Muhammadun ar-Ramliyu fi syarhil bahjati wa waliduhu fi syarhiz zubadi wal musannifu huna haitsu mathala li awsatihi kasyamsi wa nahwiha ay fit tuli wa naqala dhalika fit tuhfati bisighati tabarrin wa lam yadhkur ghairahu wal asahu anna tiwalahu kaqafin wal mursalati wa awsatuhu kal jumu'ati wa qisaruhu kasuratayil ikhlasi. Amma imamun ghairi mahsurina fayaqtasiru ala qisarihi
إلا ما ورد فيأتي به وإن طال ولم يرضوا به ومنه أنه يسن لغير مسافر إن اتسع الوقت في أولي الصبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل وفي الثانية هل أتى بكمالهما لثبوته مع دوامه من فعله عليه الصلاة والسلام والقول أنه يترك ذلك في بعض الأحيان لئلا يعتقد العامة وجوبه مخالف للوارد ويلزم عليه ترك أكثر السنن المشهورة فإن ترك ألف لام ميم في الأولى أتى بهما في الثانية أو قرأ هل أتى في الأولى قرأ ألف لام ميم في الثانية وكذا كل صلاة سن فيها سورتان معينتان محافظتان على الوارد ويسن أن يقطع غير المعينة ويأتي بالمعينة والمسبوق إذا سمع قراءة ألف لام ميم كان كقراءته لها فيقرأ بعد سلام إمامه هل أتى أما المسافر فيسن له في صبح الجمعة سورة الإخلاص بل قال الشرقاوي يسنان له في كل صلاة وأما إذا ضاق الوقت فيقرأ بعضهما إن محمد الرملي وسورتين قصيرتين عند ابن حجر وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عشاء الجمعة بالجمعة والمنافقين فيسنان فيها ولو لغير محسورين وسيأتي أنه يقرأ في العيد والاستسقاء بقاف واقتربت أو سبه والغاشية وما يقرأه في الجمعة والوتر وغيرهما فهو من الوارد ويسن أن يقرأ سورتي الكافرون والإخلاص في مغرب جمعة وسنة طواف واستخارة
wa ihramin wa tahiyyati masjidin wa duha wa zawalin wa iradati safarin wa nahwiha wa fi subhi musafirin wal akhirataini minal witri wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassutu fi nawafilil lailil mutlaqati, dan tawassut pertengah-tengahan antara jahar dengan sir. Ada salat jahriyah, ada salat sirriyah. Salat jahriyah, salat yang bacaan-bacaannya dibaca secara jahar. Adapun salat sirriyah, salat yang bacaan-bacaannya dibaca secara sir. Nah, kalau ibu ngerjain qiyamul lail malam, ini qiyamul lail masuknya nafal mutlak ya Bu ya. Jadi ibu kalau bangun malam, bangun jam 3, bangun jam 4, belum subuh, ibu ambil wudhu, kemudian ibu kerjain qiyamul lail atau tahajud. Nah, qiyamul lail atau tahajud masuknya adalah nafal mutlak ya Bu ya. Ibu wajib niatnya waktu ibu bilang Allah hanya kalimat usolli saja. Jadi pas ibu bangun malam ngerjain salat sunnah tahajud atau qiyamul lail, dia masuknya sebagai nafal mutlak. Apa namanya Bu? Nafal mutlak. Nah, kalau ibu niat yang wajib hanya satu saja. Pas ibu bilang Allah, bukan O Bu ya, tapi A ya Bu, karena alif fathah A. Allah masuk niat di hati ibu usolli ya Bu ya. Yang wajib hanya kalimat usolli. Sekarang bagaimana kalau ibu biasa usolli sunnatat tahajud atau biasa dengan kalimat usolli sunnatat qiyamul lail, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau ibu udah terbiasa pas niat Allah masuk niat di hati ibu usolli sunnatan tahajud atau usolli sunnata qiyamil lail, apakah boleh? Boleh. Tapi yang wajib dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i hanya kalimat tadi apa Bu? Usolli. Jadi pas ibu Allah masuk niat di hati ibu hanya kalimat usolli. Atau silahkan ibu menggunakan bahasa Indonesianya. Pas ibu niat Allah masuk niat di hati ibu, aku niat sholat. Itu doang Bu ya. Itu kalau mengerjakan salat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Kok usolli aja yang wajib? Ya, karena qiyamul lail, salat sunnah tahajud masuknya nafal mutlak ya Bu ya. Apa namanya Bu tadi Bu? Nafal mutlak. Apa artinya? Salat yang tidak terkait dengan waktu dan tidak terkait dengan sebab. Jadi salat sunnah qiyamul lail atau tahajud masuknya nafal mutlak, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan sebabnya. Jadi ibu niatnya hanya usolli, pas Allah usolli. Nah, bacaannya bagaimana? Pada bacaan Fatihah, bacaan surahnya, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa tawassutu fi nawafilil lailil mutlaqati bainal jahri wal israri. Tawassut pertengahan pada waktu mengerjakan nafal mutlak malam. Nafal mutlak juga ada siang Bu. Misalnya ibu udah ngerjain duha, udah rapi masak, udah rapi nyuci, udah setrika, nih ibu santai, waktu luangnya ada, ibu ambil lagi air wudhu, ibu kerjain nafal mutlak, ibu niatnya pas Allah sama
sama nafal mutlak malam hari, niatnya hanya kalimat tadi apa Bu? Usolli. Misalnya ibu jam 8 udah duha, udah semua duha, 8 rakaat ibu kerjain duha, udah selesai semua, ibu masak, ibu nyuci, beberes segala macam, waktu masih ada, baru jam 10-an ambil lagi air wudhu. Pas ibu sholat, ibu niatnya hanya kalimat tadi apa Bu? Usolli. Kok usolli? Karena dia masuknya sebagai nafal mutlak ya Bu ya, salat sunnah yang tidak ada waktunya dan tidak ada sebabnya. Jadi ibu kalau ngerjain salat sunnah nafal mutlak malam hari, maka bacaan-bacaannya tawassut. Bagaimana pengertiannya? Bainal jahri wal israri, antara jahar dan antara sir. Contohnya bi an yajhara taratan wa yusirra ukhra kama warada kadzalika fi salatil laili. Seseorang membaca bacaannya kadang-kadang jahar, kadang-kadang sir, sebagaimana datang keterangan hadis hal tersebut mengenai salatul lail. Jadi ibu kalau baca Fatihah lagi salat sunnah nafal mutlak di malam hari, bacaannya antara jahar dengan sir, kenceng kagak, pelan kagak, sedang ya Bu ya, sedang pada bacaan Fatihahnya. Pada bacaan surah setelah Fatihahnya disunnahkan demikian. Surahnya apa aja? Yang ibu apal aja. Yang paling gampang kuliah kulhu deh Bu ya. Ibu mau nafal mutlaknya mau berapa rakaat? Mau 8 rakaat boleh, mau 2 rakaat boleh. Yang penting jangan sampai ibu bangun malam tidak mengerjakan salat sunnah, tahajud atau qiyamul lail atau nafal mutlak. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu baca-bacaannya tawassut ya Bu ya, antara jahar dan antara apa tadi Bu? Antara sir. Jadi antara jahar kencang dan antara pelan. Kencang kagak, pelan kagak, pertengahannya. Ini kalau ibu mengerjakan sholat sunnah qiyamul lail atau tahajud atau nafal mutlak. Jelas ya Bu ya? Wa qisarul mufassali fil maghribi, dan pada surah-surah yang pendek pada waktu mengerjakan sholat fardu maghrib. Jadi ibu kalau maghrib baca surahnya surah-surah yang pendek-pendek Bu, disebut dengan qisarul mufassal. Ingetin ya Bu ya, bahasa hukum agamanya adalah qisarul mufassal, surah-surah yang apa Bu? Surah-surah yang pendek. Itu bahasa agamanya, bahasa hukum agamanya adalah qisarul mufassal. Kalau maghrib sunnahnya baca surah-surah yang pendek. Walau li imami mahsurina, sekalipun untuk seorang imam yang makmumnya terbatas. Makmum yang mahsurin, makmumnya dia juga Bu, disebutnya Bu tuh, disebutnya makmum mahsurin. Kayak kita ini Bu al-makmur, jamaah al-makmur, sekitar al-makmur Bu itu. Nah, orang yang menjadi jamaah pada sholat fardu di Masjid Jami al-Makmur, memang penduduk sekitar disebut dengan mahsurin. Apa namanya Bu? Mahsurin. Imamnya disebut dengan imam mahsurin, imam dari jamaah yang terbatas. Jamaahnya dia juga, orangnya ento juga Bu itu. Nah, ini disebut dengan imam mahsurin. Nah, sunnah surahnya bagaimana? Pas maghrib dikerjakannya, maka sunnah surahnya dengan surah yang qisarul mufassal, surah-surah yang pendek. Gitu ya Bu ya. Kalau ibu jadi imam salat maghrib, maka sunnahnya surahnya surah yang apa Bu? Yang pendek, disebutnya qisarul mufassal. Kenapa dinamakan mufassal? Wa summiya mufassalan, dinamakan mufassal likasratil fusuli fihi bil basmalati bainas suwari, karena banyaknya pemisah-pemisah padanya dengan basmalah antara surah. Per surah-surah itu dibatasi
dengan Bismillahirrahmanirrahim, dipisahkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya surah At-Takatsur, sebelum kita baca At-Takatsur baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sampai habis selesai. Misalnya ibu maghrib rakaat pertama At-Takatsur, rakaat yang kedua ibu pengen baca surah misalnya Al-Fil. Sebelum baca surah, ibu sunnah baca kalimat apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena banyaknya pemisah antara surah tersebut yang memisahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka disebut dengan Al-Mufassal. Nama surahnya disebut dengan Qisarul Mufassal. Jelas ya, Bu ya? Jadi kalau maghrib ibu jadi imam atau sendirian atau makmum, maka ibu surahnya sunnahnya yang pendek-pendek atau disebut dengan Qisarul Mufassal. Aulikillatil mansukhi fihi, atau sedikitnya yang dihapus hukumnya padanya. Kemudian yang kedua, watiwaluhu bikasrit ta'i wa dhammiha, dan surah-surah yang panjang boleh ibu baca tiwal, boleh ibu baca tuwal, boleh dua bacaan ya, Bu ya. Boleh ibu baca tiwal, boleh baca tuwal. Surah-surah yang panjang untuk siapa sunnahnya? Lil munfaridi wa imami mahsurina radu bitatwi lutkan inda Ibni Hajarin. Bagi makmum, bagi orang yang salat sendirian munfarid, dan bagi imam yang jamaahnya terbatas, yang mereka semua redha dilamakan pada bacaan surahnya, diucapkan. Jadi si imam mesti dengar kalimat dari makmum semua, sekalipun makmumnya dia aja. Imam mesti dengar si makmum ngucapin kami ridha. Imam baca surah yang panjang-panjang, demikian tuh. Nah, diucapkan menurut siapa? Inda Ibni Hajarin, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau demikian. Kata beliau rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Haytami rahimahullah, kata beliau, kalau imam pengen membaca surah yang panjang, hendaknya dengar langsung omongan si makmum, senang meredha imam membaca surah yang panjang. Sementara ulama yang lain tidak, sekalipun tidak diucapkan, maka tetap disunnahkan pada waktu itu untuk membaca surah-surah yang panjang. Kapan waktunya? Fis subhi, pada waktu melakukan salat subuh. Jadi kalau maghrib surahnya sunnah yang pendek-pendek ya, Bu, disebut dengan Qisarul Mufassal ya, Bu ya. Disebut dengan apa, Bu? Nama Bu tadi, Bu? Qisarul Mufassal. Kalau subuh surahnya sunnah yang panjang-panjang, disebut dengan Tiwalul Mufassal atau Tuwalul Mufassal. Apa namanya, Bu? Tiwalul Mufassal atau Tuwalul Mufassal. Subuh demikian. Jadi ingat ya, Bu ya, kalau maghrib surahnya sunnah yang pendek-pendek disebut dengan Qisarul Mufassal. Kalau subuh surahnya sunnah yang panjang-panjang disebut dengan Tiwalul Mufassal. Wa zuhru qad bi qaribin minhu ay min tiwalihi. Dan salat zuhur mendekati surah yang panjang. Jarang ya, Bu ya. Padahal yang surahnya panjang subuh, kemudian adalah salat fardu zuhur, surahnya mendekati yang panjang-panjang. Wa fil asri wal isya'i awsatuhu lil ittiba'i. Salat asar dan isya surahnya pertengahan yang sedang-sedang saja, tidak panjang, tidak pendek. Ingetin ya, Bu ya, kalau maghrib surahnya sunnah ibu baca yang
pendek-pendek disebut dengan qisarul mufassal. Kalau subuh itu surahnya sunnah yang panjang-panjang disebut dengan tiwalul mufassal. Zuhur mendekati subuh, surahnya mendekati surah yang panjang-panjang. Kemudian asar dan isya surahnya sunnah pertengahan, tidak panjang, tidak pendek, disebut dengan ausatul mufassal. Jelas ya Bu ya? Jadi surah yang pendek disebut dengan qisarul mufassal. Surah yang panjang disebut dengan tiwalul mufassal. Surah yang sedang antara tidak panjang tidak pendek disebut dengan ausatul mufassal. Jelas ya Bu ya? Ulang lagi ya Bu ya. Surah yang panjang disebut dengan tiwalul mufassal. Surah yang pendek disebut dengan qisarul mufassal. Surah yang pertengahan, tidak panjang, tidak pendek disebut dengan ausatul mufassal. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau maghrib surah yang ibu sunnah baca yang pendek-pendek. Kalau subuh surah yang ibu baca sunnah yang panjang-panjang. Zuhur mendekati surah-surah yang panjang. Asar, isya, kemudian salat fardu asar isya surahnya surah yang ausatuhu, pertengahan, tidak panjang tidak pendek. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Seperti itu dalam agama hukumnya sunnah lil ittibai, karena mengikuti kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana ukurannya surah yang panjang, dari mana sampai mana? Surah yang pendek dari mana sampai mana? Surah yang pertengahan dari mana sampai mana? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, qala Ibnu Ma'in, berkata Al-Imam Ibnu Ma'in rahimahullah, tiwaluhu minal hujurati ila amma. Surah yang panjang dimulai dari surah Al-Hujurat sampai surah Amma Yatasaalun. Berarti subuh surahnya sunnah dimulai dari Al-Hujurat sampai daripada surah Amma Yatasaalun. Udah, kalau kita ngapal udah kul ya kulhu aja Bu ya. Kalau kita ngapal kul ya kulhu aja udah gampang deh tuh. Jangan sampai yang panjang akhirnya pelibet ya Bu ya. Udah yang kita bisa aja, yang kita bisa, yang kita hafal, yang udah kita kuasain Bu ya. Udah mau subuh, udah kuliah pertama, yang kedua kulhu, selesai ya Bu ya. Jadi kalau ikutin aturan yang sunnah, buat subuh itu surahnya sunnah dari surah tadi apa Bu? Al-Hujurat sampai surah Amma Yatasaalun. Kelar pingsan ya Bu, panjangan ya. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau ibu jangan kita pengen maksain biar dapat sunnah, jangan, nggak usah. Pokoknya kita yang gampang aja, yang gampang, yang kita hafal, yang kita bisa. Kuliah, kulhu, liila fi Quraisy, ara'aital ladzi ya Bu ya. Sabbihis boleh Bu, sabbihis boleh, al-ataka boleh, jangan bacaan Bu, al-hujurat. Ntar kita nggak masak Bu. Jelas ya Bu ya? Jadi surah yang panjang dimulai dari surah Al-Hujurat sampai surah Amma Yatasaalun. Wa minha ila wadduha awsatuhu. Dari surah Amma sampai surah Wadduha itu pertengahan, tidak panjang tidak pendek. Tadi surah yang sunnah dibaca pada waktu asar dan isya, surah yang ausatuhu, surah pertengahan, tidak panjang tidak pendek. Nah, ukurannya dari mana? Surah yang sedang-sedang saja, yang pertengahan, dari Amma Yatasaalun sampai surah Wadduha wal laili idza saja hingga selesai. Ulang lagi ya Bu ya. Surah yang panjang dimulai dari surah Al-Hujurat sampai surah Amma Yatasaalun. Yang kedua, surah pertengahan, tidak panjang tidak pendek, dimulai dari Amma Yatasaalun sampai surah Wadduha. Wa minha ila akhiril Qur'ani kisaruhu.
dari surah Wadduha sampai akhir Quran, yakni Qul a'udzu birabbin nas, adalah surah yang pendek-pendek. Tadi ibu tuh, kalau ibu pengen ngambil sunnah, waktu ibu ngerjain maghrib, maka surahnya sunnah yang pendek-pendek. Surah yang pendek itu dimulai dari Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kalau subuh itu sunnahnya surah yang panjang-panjang. Surah yang panjang dimulai dari surah Al-Hujurat sampai surah Amma Yatasaalun. Jelas ya Bu ya? Jadi surah yang panjang ukurannya dari Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Surah yang sedang dari Amma Yatasaalun sampai Wadduha. Surah yang pendek dari Wadduha sampai surah An-Nas. Jelas ya Bu ya? Jadi ada yang disebut dengan surah yang pendek, Qisarul Mufassal ya Bu. Kemudian ada surah yang panjang, Tiwalul Mufassal. Ada surah yang pertengahan disebut dengan Ausatul Mufassal. Surah yang panjang tadi dimulai dari surah Al-Hujurat sampai surah Amma Yatasaalun. Surah yang pertengahan dimulai dari Amma Yatasaalun sampai surah Wadduha. Surah yang pendek dimulai dari Wadduha sampai surah An-Nas. Jelas ya Bu? Wajara alaihil mahalliyu wa Muhammadun ar-Ramliyu fi syarhil bahjati. Ini diberlakukan, diambil pendapat ini oleh Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah, juga Al-Imam Muhammad ar-Ramli rahimahullah dalam kitab Syarhul Bahjah. Wa waliduhu fi syarhiz Zubadi, dan orang tua dari Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad yakni Al-Imam Ahmad Ar-Ramli rahimahullah dalam kitab Syarah Zubad. Jadi ulama banyak mengambil pendapat ini bahwasanya surah yang panjang dimulai dari surah Al-Hujurat sampai surah Amma Yatasaalun. Surah pertengahan dimulai dari Amma Yatasaalun sampai surah Wadduha. Surah yang pendek dari Wadduha sampai surah An-Nas ini didukung. Diambil pendapatnya juga pendapat dari Al-Imam Al-Mahalli, Al-Imam Muhammad Ar-Ramli, dan ayah beliau Al-Imam Ahmad Ar-Ramli radhiyallahu anhum ajma'in. Jelas ya Bu ya? Wal musannifu huna haitsu mathala li awsatihi. Pengarang kitab ini Muqaddimah Hadramiyah rahimahullah, beliau mencontohkan surah-surah yang sedang-sedang. Contohnya apa? Kasyamsi wa nahwiha ay fituli, seperti wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus sampai habis ya Bu ya. Itu surah yang sedang pada panjangnya. Jadi pengarang kitab ini Muqaddimah Hadramiyah rahimahullah, beliau mencontohkan surah yang sedang adalah surah wasyamsi wa duhaha pada panjangnya. Wa naqala dzalika fit tuhfati bi sighati tabarrin, dan beliau mengutip hal tersebut di kitab Tuhfatul Muhtad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dengan kalimat sighat yang menyendiri. Walam yadhkur ghairahu, dan beliau tidak menyebutkan selainnya. Wal asahu anna tiwalahu kaqafin wal mursalati. Pendapat yang paling sahih, surah yang panjang seperti surah Qaf dan surah Mursalat. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa. Sampai habis ya Bu ya. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Itu merupakan contoh surah yang panjang pada pendapat yang paling sahih dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala warahimah. Wa awsatahu kal jumu'ati, dan surah yang pertengahan seperti suratul Jumu'ah. Wa qisarahu
kasuratayil ikhlasi, dan surah yang pendek seperti dua surah Al-Ikhlas, yaitu surah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatain, ini berarti Al-Falaq, An-Nas. Kalau dibilang Al-Mu'awwidhah saja atau Al-Ikhlas berarti surah Qul huwallahu ahad, atau disebut dengan Al-Mu'awwidhat yaitu surah 3, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dengan surah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ada istilah ya Bu ya, istilah suratul Ikhlas berarti hanya surah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada surah Al-Mu'awwidhataini berarti surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Ada surah Al-Mu'awwidhat berarti 3 surah. Yang pertama surah Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas, yang kedua Al-Falaq, yang ketiga An-Nas. Itu istilah ya Bu ya, istilah penyebutannya Bu ya. Kalau dibilang surah Al-Ikhlas berarti sudah paham, yaitu surah apa tadi Bu? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dibilang surah Al-Mu'awwidhatain berarti surah apa tadi Bu? Al-Falaq dengan surah An-Nas. Kalau dibilang Al-Mu'awwidhat berarti 3 surah. Pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua Al-Falaq, yang ketiga surah An-Nas. Jelas ya Bu ya? Nah ini contohnya surah yang pendek, contohnya surah Al-Ikhlas. Amma imamu ghairi mahsurina, adapun imam yang jamaahnya tidak terbatas, fayaqtasiru ala qisarihi, maka disunnahkan membatasi diri dengan surah yang pendek-pendek. Misalnya masjid ini jamaahnya dari mana aja, penduduk sekitar jamaahnya, terus transiter orang yang memang singgah dari tempat lain, dari kampung lain, dari tempat yang dia kerja, jamaah di Al-Ma'mur, maka disunnahkan surah yang dibaca surah yang pendek-pendek saja. Ini dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, illa kecuali ma warada fayati bihi wa in tala wa illam yarda bih, kecuali memang ada hadis yang datang menerangkannya, maka si imam disunnahkan membacanya sekalipun surah yang panjang, sekalipun makmumnya tidak rida. Jadi kalau ada keterangan hadis yang sahih, memang hadisnya ada, surahnya panjang, sekalipun makmumnya tidak terbatas, maka si imam disunnahkan untuk membacanya. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu kalau ngerjain sholat yang nafal mutlak malam, sunnah bacaannya tawasud ya Bu ya, antara jahar dengan sir. Maghrib ibu surahnya sunnah yang pendek-pendek, subuh surahnya sunnah yang panjang-panjang, zuhur mendekati panjang, kemudian asar isya surahnya sunnah yang pertengahan, tidak panjang tidak pendek. Surah yang panjang tadi ya Bu ya, dari surah Al-Hujurat sampai surah Amma Yatasaalun. Kemudian surah yang sedang dari Amma Yatasaalun sampai surah Wadduha. Surah yang pendek dari surah Wadduha sampai surah kedua Bu An-Nas. Jelas ya Bu ya? Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa minhu, dan diantaranya annahu yusannu li ghairi musafirin, disunnahkan selain musafir, ini tasa'al waktu, jika waktunya masih luas, fi ulai subhil jumu'ati alif lam mim tanzil, pada rakaat pertama subuh hari Jumat yang dibaca alif lam mim tanzil. Udah jarang ya Bu yang baca ya Bu ya. Sunnahnya subuh hari Jumat itu baca surahnya alif lam mim tanzil.
Wa fit tsaniyati hal ada. Pada rakaat yang kedua baca surahnya sunnah hal ada alal insani hina dahri lam yakun syai'an madhkura. Sunnah tebuk tu dua surah. Kalau subuh hari Jumat rakaat yang pertama surahnya surah Alif Lam Mim Tanzil, rakaat yang kedua surahnya hal ada alal insani bikamalihima secara sempurna. Jadi enggak sepotong-sepotong. Baca surahnya subuh hari Jumat, rakaat yang pertama surah Alif Lam Mim Tanzil, rakaat yang kedua surah Hal Ata 'alal Insani secara sempurna lengkap, tidak sepotong-potong. Kenapa demikian? Litubutihi ma'adawamihi min fi'lihi alaihi salatu wassalamu, karena tetapnya hal tersebut disertai dengan dawamnya, terus menerusnya dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wal qawlu, dan satu pendapat, annahu yatruku dzalika fi ba'dil ahyani, bahwasanya Rasulullah kadang-kadang meninggalkan, tidak membaca Alif Lam Mim Tanzil rakaat yang pertama subuh hari Jumat, kemudian tidak membaca Hal Ata 'alal Insani rakaat yang kedua subuh hari Jumat. Ini hadisnya bagaimana tujuannya? Li'alla ya'taqidal 'ammatu wujubahu, agar masyarakat umum tidak meyakini kewajibannya, mukhalifun lil waridi, menyalahi hadis yang datang. Jadi hadis yang datang semua membicarakan bahwasanya Rasulullah SAW pada subuh hari Jumat yang dibacanya rakaat yang pertama Alif Lam Mim Tanzil, rakaat yang kedua surah Hal Ata 'alal Insani. Jelas ya Bu ya? Kalau ibu asal tahu aja Bu ya, tetap yang ibu baca surah yang ibu apa? Yang ibu apal ya Bu ya. Boleh baca Sabbihis, boleh baca Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, boleh baca Wadduha. Pokoknya surah yang ibu baca, yang hafal, yang ibu bisa, yang lancar baca Bu ya. Jangan ibu baca surah yang ibu nggak hafal, jangan Bu. Yang hafal aja udah. Ibu hafalnya misalnya dari Al-Haqqut sampai An-Nas, udah. Mau subuh, mau maghrib, mau isya, mau zuhur, mau isya, baca itu aja udah. Bacanya Al-Haqqut sampai surah An-Nas. Jelas ya Bu ya? Ini asal ibu tahu aja. Sunnahnya pada hari Jumat, subuh hari Jumat, surah yang dibaca rakaat yang pertama Alif Lam Mim Tanzil, rakaat yang kedua Hal Ata 'alal Insani. Jelas ya Bu ya? Wa yalzamu alaihi tarku aktsaris sunanil masyhurati, dan wajiblah atasnya meninggalkan sunnah-sunnah yang masyhur yang paling banyak. Fa in taraka alif lam mim fil ula ata bihima fit tsaniyati, maka jika ada orang yang tidak membaca alif lam mim pada rakaat pertama subuh hari Jumat, maka dibacanya bersama dengan surah Hal Ata 'alal Insani pada rakaat yang kedua. Ya Allah, panjang banget ya Bu ya. Jadi kalau rakaat pertama nggak dibaca, rakaat yang keduanya baca dua-duanya. Baca yang pertama Alif Lam Mim Tanzil, yang kedua Hal Ata 'alal Insani hina dahri. Au qara'a Hal Ata fil ula, atau ada orang yang membaca rakaat yang pertama subuh hari Jumat dibaca Hal Ata 'alal Insani, wa qara'a Alif Lam Mim fit tsaniyah, maka dia baca Alif Lam Mim Tanzil pada rakaat yang kedua. Wa kadza kullu salatin sunna fiha suratani muayyanatani muhafadzatan 'alal waridi, demikian setiap salat yang disunnahkan padanya dua surah yang sudah ditentukan untuk menjaga atas kesunahan sunnah hadis yang datang mengenainya. Misalnya ibu qabliyah ba'diyah surahnya sunnah rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Ibu ngerjain qabliyah ba'diyah dimanapun sholatnya, misalnya subuh, qabliyah subuh, ibu sunnah pada rakaat yang pertama habis Fatihah Al-Kafirun,
Rakaat yang kedua habis Fatihah surah Al-Ikhlas. Misalnya sunnah qabliyah ba'diyah zuhur sama demikian Bu tuh. Jadi sunnahnya hanya rakaat yang pertama Al-Kafirun, yang kedua surah Al-Ikhlas. Qabliyah asar sama, rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Qabliyah ba'diyah maghrib sama, qabliyah ba'diyah isya sama, surahnya dua, yang surah sunnah rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Jelas ya Bu ya? Wa yusannu an yaqta'a ghairal muayyanati wa ya'tiya bil muayyanati, dan disunnahkan tidak membaca yang tidak ditentukan dan disunnahkan membaca yang ditentukan. Jadi ibu kalau seandainya ngerjain qabliyah ba'diyah, surahnya sunnah dua saja yang tadi ya Bu ya. Mau qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, surahnya sunnah dua. Rakaat yang pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas. Jelas ya Bu ya? Wal masbuqu idza sami'a qira'ata alif lam mim kana ka qira'atihi laha fayaqra'u ba'da salami imamihi hal ata. Dan makmum yang masbuk, ada makmum yang masbuk, ada makmum yang muwafiq ya Bu ya. Makmum yang muwafiq, makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah imam. Pas ibu berjamaah misalnya maghrib, ibu dapetin bacaan Fatihah si imam, maka ibu disebut dengan makmum yang muwafiq. Tapi kalau ibu pas berjamaah maghrib misalnya, ibu tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam, maka ibu disebut dengan makmum yang masbuk. Jelas ya Bu ya? Ada makmum yang muwafiq, ada makmum yang masbuk. Makmum yang muwafiq, makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah imam. Makmum yang masbuk, makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Nah, pengarang rahimahullah beliau mengatakan makmum yang masbuk apabila mendengar bacaan alif lam mim adalah sama seperti dia membacanya, maka sunnah membaca setelah salam imam baca surah hal ata alal insani. Misalnya subuh rakaat yang kedua, dia dengar si imam baca surahnya alif lam mim tanzil. Kan tadi surahnya sunnah dua ya Bu ya. Kalau subuh hari Jumat, rakaat yang pertama surah sunnahnya alif lam mim tanzil, rakaat yang kedua hal ata alal insani. Misalnya dia berjamaah dengan imam subuh hari Jumat, pas rakaat yang kedua imamnya bacanya surahnya surah tadi alif lam mim tanzil, maka sama seperti dia membacanya. Pas imam salam, karena dia nambahkan lagi satu rakaat, dia bangun habis Fatihah, sunnah baginya untuk membaca surah hal ata alal insani. Jelas ya Bu ya? Amal musafiru fayusannu lahu fi subhil jumu'ati suratul ikhlasi. Adapun musafir disunnahkan baginya pada subuh hari Jumat surah Al-Ikhlas. Ibu musafir, ibu ke Cirebon misalnya, atau ibu ke Bandung, atau ibu ke Surabaya, disebut dengan musafir. Nah, ibu pada safar ibu disunnahkan surah yang dibaca pada subuh Jumat surah Al-Ikhlas. Ingat ya Bu ya? Kalau ibu lagi musafir, surahnya surah yang pendek saja. Tadi surah Al-Ikhlas. Misalnya ibu musafir ke Surabaya, ibu ngerjain subuh hari Jumat, surah yang sunnah ibu baca surah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas ya Bu ya? Bal qala Syarqawi, bahkan Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah, dia berkata
yusannani lahu fi kulli salatin, disunnahkan kedua surah tersebut baginya pada setiap salat. Pokoknya ibu ngerjain zuhur, ngerjain asar, maghrib, isya, subuh, selama ibu dalam kondisi musafir, maka surahnya yang ibu baca surahnya hanya surah Al-Ikhlas. Jelas ya Bu ya? Nanti ibu kalau safar, ibu jadi musafir keluar kota, misalnya ke Surabaya, ke Cirebon misalnya, maka ibu surah yang ibu sunnah baca, mau subuh, mau zuhur, mau asar, maghrib, isya, surahnya sunnah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam